Hi, good morning everybody. I welcome all of you for the today's class on Industrial Management, Unit 5, Plant Maintenance and Industrial Safety, Session 5. I welcome all of you once again. Okay, last class we discussed about TPM, Total Productive Maintenance, principles of TPM, objectives of TPM, and benefits of TPM. Techniques of TPM. Now just I recap the last session, previous session. What is TPM? TPM is a holistic approach to equipment maintenance that services to achieve perfect production. Okay. TPM involves no breakdown, no small stops, no slow running, no defects, no accident. Okay. TPM ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. Troubles for productions are minimized. Next, maintenance. Maintenance means keep in good condition. Keep your workshop, machine shop in good condition. Repair, clean, lubricate the equipments, tools and machineries. The main aim of TPM is zero breakdown or zero downtime. TPM means total employee involvement, total equipment effectiveness, total maintenance delivery system. Okay. Last class we discussed the 5S foundation for TPM and 8 pillars of TPM. The 5S foundations are sort, set in order, shine, standardize, sustain. The 8 pillars are autonomous maintenance, planned maintenance, quality maintenance, focused improvement, early equipment management, training and education, safety, health, environment, TPM in administration. Next, we discussed principles of TPM. Increase overall equipment effectiveness, that is OEE. Improve existing planned maintenance system. The operator is the best condition monitor. Provide training to upgrade operations and maintenance skills. Involve everyone and utilize cross-functional teamwork. Next, we discussed objectives of TPM. Okay. Prevent accident and zero losses. To attain zero breakdowns. To attain zero defect. To involve entire workforce from top to bottom. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Next, we discussed benefits of TPM or advantages of TPM. Increased equipment productivity, reduced equipment downtime, increased plant capacity, lower maintenance and production cost, approaching zero equipment caused defects, enhanced job satisfaction, increased return on investment, reduced accidents, rectified customer complaints, pollution control, better understanding, improved teamwork, increased involvement in work. These are all the benefits of TPM. Next, we discussed techniques or activities of TPM that are regulating basic condition, adhering to proper operating procedure, restoring deterioration, improving weakness in design, improving operations and maintenance skill. Okay, these are all the topics we covered in last session. Okay, today's session, the overview. We are going to discuss industrial safety, need and importance of safety, accident, myths and realities,
losses due to accidents, effect of accident of employer and employees, ಜನರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. Industrial safety is defined as policies and protections put in place to ensure plant and factory worker protection from hazards that could cause injury. Safety policies put in place by the Occupational Safety and Health Administration. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ OSHA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. OSHA means Occupational Safety and Health Administration are examples of industrial safety policies. Okay, why industrial safety why we need industrial safety? Industrial safety is needed to check all possible chances of accidents for preventing loss of life and permanent disability of any industrial employee, any damage to machine and material. It is needed to eliminate accidents causing work stoppage and production loss. ಇದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಿಷಿನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಅವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ OSHA ಅಂತ. ಏನು OSHA ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈ OSHA 5 ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ encompass any type of substance, condition or object that can injure workers. ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸಸ್, ವೇಪರ್ಸ್, ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ergonomic factors. These are all the 5 workplace hazards. Next, what are the elements of safety? Responsibility, accountability, ethics and clear expectation. These are all the elements of safety. Responsibility means companies with strong safety cultures share the value of ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಲೀಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಡೇ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. Safety expectation need to be set and communicated to everyone in the organization. Next, ethics. I will give some examples of safety. Safety is a state of being protected from potential harm or something that has been designed to protect and prevent harm. An example of safety is when you wear seat belt while driving the car. Okay, this is the safety measure. Okay, car ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the example of safety. See the picture. The safety of the people, property and asset is of prime importance. Preservation of life of resources also takes priority over other activities in any organization. Industrial safety deals with series of positive steps taken by various authorities at different levels of management to avoid accident and to preserve resources of the industry. Next topic, needs and importance of industrial safety. The safety in industry helps
ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, reducing damage to machinery and equipment, preventing unwanted suffering and pain to employees of the organization. Industrial safety is important as it safeguards human life. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಈ ತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಎ ಫೆಟಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸಡನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಸಡನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಡನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ as it safeguards human life, especially in high-risk areas such as nuclear, aircraft, chemical, oil and gases and mining industries, where a fatal mistake can be catastrophic. Maintaining a safety and healthy working environment is not only an important human resources issue, it's the law. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, the workplace safety shows employees that a company cares about their health and well-being. It enables a company to safeguard its employees against a wide range of workplace dangers and ensures that workers get the support they need to protect themselves against these tasks. Importance of safety. The safety in the industry is needed due to following important reasons. Okay, these are all the key points. Reduced health care insurance cost. Okay, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಸೇಫ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ workers of health care cost, but they can impact unhealthy behaviors, and this is why saving health care cost is one of the main benefits of wellness. By helping employees adopt and maintain healthy behaviors, they improve their health and avoid chronic diseases. Traditionally, insurance companies have limited access to health care as a way to control cost, a strategy that is decreasing because of requirements of the Affordable Care Act. Okay. This is a very important factor, reduced health care and insurance cost. Next, the safety. It helps to provide healthy, safe and good working conditions. Okay. Workplace safety is very important for each and every employee in the industry because all the workers desire to work in a safe and protected atmosphere. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, it provide health, safe and good working conditions. It provides means the safety is going to provide healthy, safe and good working conditions. Next, provides safe activities. Now I will tell you some tips to help make how workplace should be in safe condition. First, understand the risk. ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್,
ವೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೂಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇ ಸೋಬರ್. ಸ್ಟೇ ಸೋಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನಾಟ್ ಡ್ರಂಕ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, reduced losses due to accidents. The social consequences of accidents includes loss of productivity, the cost of the legal system, the cost of pain and suffering, and loss of quality of life. Okay. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಫರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್. ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ leads to higher motivation and employee engagement. When employees are happy, they are more productive. They will put more effort into their work, and this translates into satisfied customers and more revenue. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್, ಅವರ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ more output is produced from the same amount of inputs. In order to generate meaningful information about the productivity of a given system, production functions are used to measure it. Safety ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ. ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ. The material handling equipment is not production machinery, but it is an auxiliary equipment. Profit of the company increases. The next point, profit of the company is going to increase. Improving the profit margin means increasing the amount of profit made from the sale of a product to improve its profit margin. The next importance of safety is positive image. This is the reputation of the company. To create a positive brand image, okay, the first need is to identify the goals of the business as well as the brand identified by the company. Okay. Next, reduced production cost. Cost reduction is the process used by companies to reduce their cost and increase their profits depending on a company's service or product. The strategies can vary. Every decision in the product, okay, development process affects cost. Companies typically launches a new product without focusing too much on cost. Okay, the safety. Finally, the safety is going to reduce the production cost. Okay, these are all the important points of safety, or importance of safety, or benefits of safety. Next, we move on to accident. What is accident? Apagata. ಏನು ಅಪಘಾತ ಅಂದ್ರೆ an undesirable or unfortunate happening that occurs unintentionally. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತಂತ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲಿ, unintentionally. Okay. And it results harm, injury, damage, loss, casualty, mishap. ಓಕೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್
activity. Accidents may cause injury to people, damage to machinery or both. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಮಿಷನರಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. Accident cause suffering to the injured people or death and destruction to the property. Accidents may cause death, injury, temporary disablement or permanent disablement to the workers who are involved in the accident. Okay. Accident, myth versus reality. What are the safety factors in myths and reality? Observe the slide. Myth, reality. Myth 1. Accident just happen. Accident happen unfortunately. What is the reality? Accident just don't happen. There are specific underlying causes. Accident ಆಗುತ್ತೆ ಮಿತ್ತಲ್ಲಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 2 ವೀಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 2 ವೀಲರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಅವನ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಲೆಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ಫಾರ್ ಎವರಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 10 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ 10 ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ 3, ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಹೌದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿತ್ 4, ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೇ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಓಕೆ, psychological and organizational losses is immensely huge than what insurance company pays. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗಾಗಿರೋ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿರೋ ಒಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಯಾರೂ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪನಿನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಮಿತ್ 5, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಸಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next we will move on to the direct and indirect losses due to accident. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. there are 2 types of losses. First one is direct losses, second one is indirect losses. Direct losses ಅಂದ್ರೆ these losses are the money which the employer pays in terms of compensation. They are the losses directly measurable in terms of money. Okay, direct losses measurable in terms of money, compensation, medical expenditure. Direct or injured cost for accidents are usually considered those costs covered by workers, compensation insurance and other minor medical costs for the accident. The company pay insurance to cover these costs. The average direct cost depend on the nature of the injury or illness.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಡ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಜರಬಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅವನ್ನ ಮನಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅನ್ಇನ್ಸೂರ್ಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, what is important to realize is that indirect costs are usually much greater than direct cost. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, indirect costs are uninsured. They come right out of the corporate pocketbook. These are the costs that can drive a company into a red. ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾನೆ, ಆಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವಿಸರ್ ಇನ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್. ಸೂಪರ್ವಿಸರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ? ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿರಲ್ಲ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ನ್ಯೂ ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪೇನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಇಂಜರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇನ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಲೋಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಮೊರಲ್, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ leading to non-machinery accidents. Next, we are going to discuss the factor responsible for accident. First one is age. It has been observed that accidents are more common with young persons. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, even minor illness like fever, headache increases the possibility of accidents. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೀವರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸಹ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಫೆಟಿಗ್, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೊನೋಟೋನಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಟಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಫೆಟಿಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. Next, atmospheric condition is also important. Higher temperature and poor ventilation are known to increase chances of accidents. Effect of accident on employer. Large sum as compensation. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಅವನ ಒಂದು ಏನು ನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ. ಲೋಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಅವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ಲಾಸ್. ಪೇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಪೇನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಮೆಂಟ್, ಅವನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಗ ಡಿಸೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. Accident due to dangerous machines. Dangerous machines such as pressure vessels, heat exchangers, turbines, electrical machinery, hoist, lift, cranes, ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸೇಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. This includes reasons such as absence of guards, improper illumination and ventilation, improper clothing, uncomfortable temperature, bad design of machinery, absence of proper seating, excessive noise, hard and tedious work, rapidity of production, bad layout, improper working condition. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಸೇಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅನ್ಸೇಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಕ್ರೇನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ? lack of knowledge, overconfidence, lack of confidence, long hours of work without rest, absence of proper training, lack of sleeps, low morale and boredom, okay, low degree of muscular coordination, absence of emotional stability, absence of mood, visual defects, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Unsafe acts. Unsafe acts such as working at unsafe speed, loading machines beyond capacity, not caring to use safety devices, adopting unsafe procedures, okay, can lead to accidents. Electrical causes. Okay, ಏನಲ್ಲಾಗಬಹುದು electrical causes? Not providing proper protecting devices, not obeying proper instrumentations and not following safety precautions, failure to use insulated pliers, screwdrivers, rubber gloves, etc. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರಲ್ causes of an accident. Exposure to harmful substance. Exposure to harmful substance such as toxic gases, fumes, dust, vapor, mist and other harmful chemical effects. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರಲ್ causes of an accident. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ. ಏಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಫೆಟಿಗ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಫ್ಟಿ ಟು ಪೀಪಲ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ is of prime importance. Safety is a state of being protected from potential harm. Okay.
Next, we discussed need and importance of industrial safety, reducing the cost of production, reducing damage to machinery and equipment, preventing unwanted suffering and pain to employees of the organization. Next, we discussed accident. Okay, accidentally, what is an accident? An undesirable or unfortunate happening that occurs unintentionally is called as an accident. Okay, it is a destructive interference in the orderly progress of activity. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಸೇಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ MCQ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Unforeseen event occurs suddenly which is uncontrollable is production, quality, accident, marketing. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. Second question, the following is indirect cost of accident: money paid for treatment, compensation, cost of lost time of injured worker, all of the above. Third question, checklist for job safety analysis consists of work area, material, machine, tools. Men, machine, material, tools. Men, machine, work area, tools. Men, work area, material, tools. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. Fourth question, treatment given immediately at the accident spot is known as first aid, hospitalization, fast treatment, none of the above. ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Fifth question, dangerous arrangement of machinery is a dash cause for an accident. ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. A, environmental, B, technical, C, human, D, all of the above. Sixth question, daydreaming is dash cause for an accident. ಹಗಲುಗನಸು. daydreaming ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲುಗನಸು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ನನ್. Seventh question, high temperature and pressure is a dash cause for an accident. Human, technical, environmental, social. Eighth question, the following is indirect cost of accident: money paid for treatment of worker, compensation paid to worker, cost of lost time of injured worker, all of the above.
question. Which of the following is not a type of accident? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Fatal accident, serious accident, danger accident, no injury accident. 10th question. In safety color code, yellow color is used for warning, caution, biological hazards, safety instructions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದವು ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್, ಎರಡನೇದು ಸಿ, 3 ಬಿ, 4th 1 ಡಿ, 5th 1 ಸಿ, 6th 1 ಎ, 7th ಡಿ, 8th ಬಿ, 9th ಎ, 10th ಬಿ. Thank you all. Thank you. I will thankful to Department of Collegiate and Technical Education for giving this opportunity. Thank you all members.